में जो एक मलकी सदक ने तुम्हा बदा झाला है त्या नाही वंशवाली है ना त्या माँ बाप है काही नाही. तो प्रभु यीशु ख्रिस्त जो पुत्र तरीके येणारा હતો तो एक તે સમયમાં મલકી સદકના રૂપમાં તા એલો હતો અને તો પ્રભુ ભોજના તાને તે શરૂઆત બોલી અને તે એક તાને હિકાડતો જૂનો કરાર જે હે તો આપા લેકે બાળ શિક્ષણ હે તો સમજાણા હટી એક આપા લેકે ती वाचते है तो ता मैं आखी बात एक वंश वाली હતી त्या પાસે ती है त्या પાસે ती है तर ती आपण नाही समजाय पण जो एक नव करारना जी मर्म હતા તે આપા જૂના करार नहीं जान देता हम नवा करार आपण नहीं समजाय का कहीं देवनी योजना है वो एक आखो कोम्बो बनावले है आखो योकुज है पण आपे अगला अलग अलग दिखाई है तो आपा एक देवा वचन तरफ जाऊं प्रभुना जी वचन है ते एक पहिला भविष्यवाणी खूब एक देवा भक्त भविष्य वक्ता था તમારે કંઈક જે કે દેવા ભવિષ્ય વક્તા હે त्या द्वारा एक भविष्यवाणी કહેવામાં येईल त्या કંઈક આપા એક થોડા એક ભવિષ્ય વક્તા દ્વારા દેવાજી ये ना एक आगमन जी आता त्या एक भविष्यवाणी कहली आती समय पे पूरा जया અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જો અહીં પૃથ્વી पे येनो तो तुम्हाल मान बचाड़ा हटी प्रभु ईशु ख्रिस्त पाप्याल बचाड़ा हटी इन लो पापाल बचाड़ा नहीं पापा ऊपर प्रेम देव नहीं कोई पाप्या ऊपर प्रेम को गलती होई गुईली त्या लेके अमिता में बेन जात्या पापी गणाय अजय भी है तुम्हाला त्या एक देखाडी हुकूम आम्ही माना का पाप्या ऊपर एक देव पाप्याल बचाड़ा ये नो ता आहा पापी आता विश्वासू का देवा वचन होणारे अन्याय त्या देवा वचन मालूम जो नाही आता त्याल भी आपा पापी आखी हकजेगा आखजेगा तो को आहा पाप्याल बचाड़ा है आ देवा वचन आम्ही आपा अजाणी आते पहला आपा अजाणी आते तो आपा पाप कह के लागी देवा वचन में क्या अगर तू नहीं जातो तू अजाणी रहतो तो माटे हारा है जाए लीधा पासे तो अपराध लागी जाए तो ते टाइम को आ पाप्याल बचाड़ा इनलो काका आपे जन्म आम्ही जायला है या युग में ते टाइम में पूर्व ना समय में प्रभु यीशु ख्रिस्त इनो क्या पूर्व है प्रभु एक घोषणा को एक जाहिर को या आई पाप्याल बचाड़ा है तो आ पाप्याल काका देवा वचन में क्या योग बाई है ती एक देवा पा इनली देवा क्या का आई ती खाली इस्राएल ना माटे इनलो है અને ત્યાલું જ એક આત્માનો ખોરાક દેના है ती बाई आखे का प्रभु ज्या मेज पे के राजा राजवाड़ा जे भी कहीं खावा खाता तारे जी कुटका पड़ता तेज खाइन आमा भी दाराज है तो प्रभु आख्या का ये भाई इस्राएल में अजून भी थोड़ा विश्वास होता तो विश्वास मोटो है आख्या ते भाई खरेखर देव जो एक जहाँ वचन वनाइन एक निगी गुला है ते पाप को ते पापी है वचन वनाई हज नहीं त्या માટે क्षमा है अंते भी ये शकता या हटी यशयमा क्या काउ भार थी लदेला तुम्हें जो पाप और लाल रंग ना वस्त्र समान भी हरी तुम्हा मां ही आई तुम्हा क्षमा को नागा ત્યાં જાયેલું નહીં પાપ કોઈ બોટલા જો દેવાય વચન દેખાડ્યા અને દેવાય કાર્ય કોઈને દેખાડ્યા તોય ત્યાં અપકાલીને ઓ પ્રભુ માન ક્ષમા કરો દેવે ત્યાં ક્ષમા કોયા જે વચન વનાઈને આજ્ઞા પાલન કોઈને ત્યાં ભટકી ગયેલા ત્યાં દુષ્ટ શબ્દો બી વાપરી હક અને ત્યાં બચાડા હતી ઇઝરાયલને માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એનો અને આમી જો એક જન્મ લઈને એનો તો એક હરેક या જગતના એક એક વ્યક્તિ માટે તે સમય में जन्म લીધો કે આમી જન્મ લેનાર है त्या માટે भी प्रभु ईसु ख्रिस्त एक जन्म લઈને એનો है त्या પૂર્વ એક ભવિષ્યવાણી જાય લ્યો આપા એક વચન હું ગણનાના પુસ્તક त्या 24માં અધ્યાય 17 કલમ થી આગલા હમાય હું ગણનાનું પુસ્તક त्या 24માં અધ્યાય હું તને જોઉં છું પણ હમણાં નહીં, હું તને દેખું છું પણ સનિધ નહીં. યાકૂબમાંથી તારો ઝબકી નીકળશે અને ઇઝરાયલમાંથી રાજદંડ ઊભો થશે.
અને મોવાબના ખૂણાને વીંધી નાખશે અને શેતના સર્વ દીકરાઓને નાશ કરશે. यही जो है देवा वचन में ओ एक बलाम बलाम ओ एक देवा येना ची आगमन है त्या ची भविष्यवाणी को है बलाम कु आतो बलाम बलाम અને બાલાક બેન હે બાલાક ઓ એક રાજા હતો બલામ ઓ એક કુ આતો હા કુ આતો ભવિષ્યવક્તા કુ આતો और बलाम ते समय में इंटरनेशनल जादू टोणा कार्य करणारो व्यक्ती आतो भाई तुम्हाला या विषय समजाडे लागला બેન જોવે અહીં એક ત્યાં લેકે દેવાય 3 વખત શુદ્ધતા કોઈ ત્યાર પાસે ત્યાંમાં રોઈ છે એક ભવિષ્યવાણી કોઈ या बलामाय અને દેવાય ત્યાં લેકે અક્કલ બુદ્ધિ भी देनी ही खूब हिस्ट्री है कदाच या बलाम विषय तुम्हें हमात ना तो तुम्हारा नेक्स्ट टाइम तुम्हारा होदी सकता है कहा का या जी जीवन चरित्र आता ती बराबर ना आता पण जो एक इस्रायलના લોકો માટે શ્રાપદા હતી જો એક या લેવામાં એના બાલાકાઈ આદ્યો તે સમયમાં देव इस्रायली लोका पे प्रेम होता હતો ત્યાં એક સત્રસાયા દેવા નીચે તે રોઈને ચાલતા હતા ओ जो एक बलाम है ओ एक त्या श्रापदा हटी एल्लो पण देवा नजर અને દેવા જે અગવાઈ है त्या સિવાય મનુષ્ય કાઈ નહીં કરી શકે અને ઓ બલામાલ પહેલા 3 વખત એક વેદી બનાડી 3 વખત ત્યાં पे એક ત્યાં ધનાર્પણ કોયા અને પાસે ત્યાં એક બોલના એક આત્મા દેનલ દેવાય ત્યાર પાસે અહીં ભવિષ્યવાણી કોઈ ત્યાર પાસે પોતાના જે એક જૂના હતા શકુન એના શકુન એટલે શકુન કોહડા लागतं શકુન અને अपशकुन काय गणाय શકુન काय गणाय माना का आम्ही तुम्हा रस्ते चाली जात्यात होय અને બિલાડે વાટ કાપી દેની તો काय आखना अपशकुन અને કાઈ નહીં રહ્યા તો એક બા એક ગાડી લઈને જતો હતો અને ત્યાં એક બિલાડા એના તા ઉભા કોઈ તેના નહીં મેળ પડે આમ વળી જતા આપા आम्ही मनुष्य एक बुद्धिशाली गणाय का बिलाडा मनुष्य मोठा गणाय का बिलाडा मोठा गणाय आम्ही बिलाडा ती जनावर है त्याथी माहू बी है देवाय ते संपूर्ण अधिकार आखो अधिकार देवे मनुष्य देनलो है અને મનુષ્ય એક જનાવરથી બીતા મુંડ્યા નહીં કા ती કદાચ त्या ગાડી નીચે જતા મરી જતા તો ત્યાં કઈ નુકસાન હોતા કા નહીં હોતા કારણ કે આજકાલ જે એક ન્યાય જે હોય તે મનુષ્ય કદાચ કદે માયટા ક્યા તો ત્યાં બહુ ગંભીર શિક્ષા હોય બિલાડા કૂતરા માયટા કે ત્યાં નહીં કારણ કે વચન है महत्व मनुष्य देन અને આખો અધિકાર या જગતમાં જે મનુષ્ય સર્વશ્રેષ્ઠ है या માટે નિયમ દેલા है જે નિયમ છે એ પહેલા ઉત્પત્તિથી એક જે લેવી है ગણના એ જે એક પૂર્ણ નિયમ યહામાં જે એક નિયમો હતા त्या નિયમ આધારે હરેક દેશમાં એક નિયમ ઘડવામાં આવેલા હતા અને એ નિયમ સચોટ અને સાચા है તેમ કે ત્યાં એક પરિભાષાથી નિયમ બનાવવામાં આવેલા સમય સંજોગો અવસ્થા तो यही जो है कि बलामल दर्शन देना का ओ एक यहूदाना कुळ मारे आम्ही यहूदाना कुळ माने पण यसाया 11:1 में आख्या का यसायाना ठुटा माने आम्ही यसायाना ठुटा माने અને દાઉદના થોડ માને તો યાર આપણે સમજના કહે કે નહીં કા તો ઈ હે કાઈ મથની લખેલી સ્વાર્થા ત્યાં પહેલો અધ્યાય ઈ આખી વંશવળી હે 14 પેઢીમાં એક દેવા 14 દાખલા હોય 14 દા ગણિત કોલા હોય 240 હા 42 40 ने बेन 42 और जो 42 नो जो आंकड़ो है 42 महीना जी जो भक्ति को वो एक वो रहस्य बाबतो है दानियल ना पुस्तक में है प्रगटीकरण में है 42 महीना 42 भाग्या 12 को है तो 3.5 वर्ष होता वो एक येनारा युगना जो एक देवा एक त्या आयोजन कोई थोला है 3.5 वर्ष आदि 7 वर्षनो जो एक कार्यकाळ है તમે 3.5 વર્ષના અલગ અલગ ભાગ પાડેલો છે ત્યાં એક ગણતરી છે જ્યાં બુદ્ધિ હોય તી ગણે એ એક વિષય અલગ હોય છે પણ અહીં જો એક આપા છે મથી 1 ને 5 મારે ઓ જો એક અહીં
દાઉદા અબહકુ દાઉદા અબહ ચીમાનભાઈ આ કુ યસાય દાઉદા અબહ યસાય ને યસાયા અબહકુ આ ही हे वाचन आहे वाचन नाही ई तुम्हाला आखी हिस्ट्री जे समजण हाटी आहे तुम्हाला काय रीते लई जाऊं कहा का ई हुने जियो ही एक नामे नहीं दिल रहे हैं यसाया अभोगु एन बेन ताका ना त्यासाठी मैं तुम्हाला पहिला खोलाड्या ओबेद आणि ओबेदा अभो रुत ताई हो है बोवाज नहीं का ई कहा हिस्ट्री दिली है ही आम्ही यसायाना जर ठुटा मारे दाऊद ना थड मारे पण जो करार कोला तो याकूबा आरे उत्पत्ति न पुस्तक त्या 49 अध्याय कहा कि ज्या अरे देव करार कोलो है ती एक देव महत्व त्याल दे है उत्पत्ति 49 अध्याय देव हुने जी एक काही मैं बोलीन लिखीन नहीं थोई दे या एक हमजा हटी आपहाले कहीं बाबो तो है 8 कलम थी યહૂદા हम्म તારા ભાઈઓ તારા વખાણ કરશે, તારો હાથ તારા શત્રુની ગરદન પર રહેશે, તારા બાપના પુત્રો તારી આગળ પ્રણામ કરશે. યહૂદિયાના સિંહોનું બચ્ચું છે, મારા દીકરા, તું શિકાર પરથી આવ્યો છે, તે સિંહની પેઠે તથા સિંહની પેઠે લપાઈ ગયો, તે લપાઈ ગયો, તેને કોણ ઉઠાડશે? શિલોહ નહીં આવે ત્યાં સુધી યહૂદિયામાંથી રાજદંડ ખસશે નહીં, અને તેના પગ મધ્યથી અધિકારની છડી જતી રહેશે નહીં, અને લોકો તેને આધીન રહેશે. बस ही एक ईच एक वाचाडवामाय तुम्हाला यासाठी ना ओ एक याकूब है इब्राहिम इसाक याकूब नो देव त्यार एक करार कोलो अन ओ जो एक घडपण में एक याकूब जो है ये नो तो वे यही सीधा आख्या आम्ही आई मोरा तयारी में हेता तो तुम्हा जोल्ला एक या याकूबा कोला पहा था बार पहा माने अलग अलग रीते यहाँ आशीर्वाद दिला है ने तहकेनु जो यहाँ यहूदल जो एक एक त्या आशीर्वाद देना तो आशीर्वाद आज हुदी ही एक देखाई रहिलो है यहूदाना कुळ माने या कुळ माने जो एक जन्म येना ते टाइमे तुम्हाला माहिती गई वर एक आखी हिस्ट्री या आखा कुळ ना हिस्ट्री तुम्हाला देखाडेल कहा का ओ जो इब्राहिम है इब्राहिमा कोल्यो पत्नी आत्यो एक तो सारा અને બીજી हगार ही एक जो है कि तुम्हाला समझाना हाटे आखू ई जे एक सारा है ये एक करार ना पोहे गुणात है दासी ने पोहे आपा नहीं गुणात है ये एक हगार है ये दासी है અને એ જે સારા હે એ એક करार रूपी एक त्या जे एक लग्न होला त्या जे एक तेड़ा आता देवा योजना में त्या पहुंचे हते ती एक साराना कुळ माने અને ત્યારે એક એસાવ અને याकूब એ जुड़वा बहा एसाव मोठो का याकूब एसाव मोठो पण ही जो एक भविष्यवाणी ही कोली आती ई एक ज्येष्ठ पुत्रो जो है तो एक वाहन त्या एक दास बनी जो या जन्मो या पहिला एक ई एक भविष्यवाणी कोली जेह को एक देवा यहाँ लगवाय को या भविष्यवाणी कार्य त्या अनुसार से है ई कार्य होई रोइला है પોતાની બુદ્ધિ જ્ઞાનથી નહીં તો અહીં જો એક ઈ સારા હે યા જે કુળમાં ને એક 12 ગોત્રો એ 12 દેવા એક યાકૂબના 12 પહામાં અને 12 ગોત્રો અને હાગરના જે પહા હતા તા મારે ઇસ્માઇલ હતો ઇમાનુએલ ને હા ઇસ્માઇલના જે કુળ હતા ત્યાં બી એક 12 ગોત્રો હતા ત્યાં અલગ અલગ હતા તારે પાસે ઈ જે એક ડાયવર્ડ હોય ને જે ખરે જે એક करारना जे पोहे हते ती एक सारा इब्राहिमना जे वंश मारे जे तुमा आपा आज સુધી ही दियल है खूब लांबी हिस्ट्री एक गुप्त गोठ्यो है त्यो देवे मर्म थौलो है तो या मारे ओ यहूदानो जो कुळ है यहूदाना एक 12 एक याकूबना 12 पहा હતા તા મારે એક यहूदा હતો ત્યારે કે દેવાય એક याकूबारे करार कोलो અને याकूबा जाल आशीर्वाद दे ती काम देव कोता હતો कहा का तिन्हारे करार कोलो અને ત્યાર પાસે ओ एक दाऊदना कुळ हुदी येना
યશાયા અને દાऊद कहा का ई ज्या ज्या देवाय ज्या ज्या मेन मेन व्यक्ती हार देवाय काम कोया त्या नावे दिले दाऊद अबो यशाया तो એ એક યશાયાના જે એક કુળમાં આરે દાऊदના જે કુળમાં આરે એક ही उपस्थित जायला है અને દાऊदा તમારે પાસી ભાગ પડે નાતાન ઓ એક ત્યાં મોટો પહો અને સુલેમાન ઓ એક તારા પાસી અલગ હો જાય સુલેમાન ઓ એક જે એક દાસી એક આપા હિન્દીમાં ત્યાં રાખેલા ત્યાં પહો ગણાયો ઉરિયા હિત્તીનો પહો પહેલો પહો આતો તો એક મરી ગયેલ કાકા દેવે ત્યાં શ્રાપ દઈ દેનેલ તો એલો પહો નહીં જીવે અને ત્યાં હટી દાऊद એક ઉપવાસ કરીને પ્રાર્થના કરતો હતો પણ જો પહો મરી જ ગયો પાસે તે ઉપવાસ બંધ કરી દેનેલ ત્યાર પાસે જો સુલેમાન જાયો યા દ્વારા દેવે અદ્ભુત કાર્ય કર્યા यही પાસે બેન ભાગ હોયા और નાતાનના જે કુળ માને યુસુફ એનો અને સુલેમાનના કુળ માને મરિયમ એની અને પેનિહાલ યોગ થઈ ગયો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ થયો અને તાર પાસે ઓ એક ભવિષ્યવાણી અહીં ઉધી એલી હે અને તોય પ્રભુ જો આખી હિસ્ટ્રી જ હે તો આપા એક ત્યાં હટી તમારે ના કે ઉત્પત્તિના જે એક વંશવાળી હે ચાલ સમજના જરૂરી છે અમે આપા અહીં હું યશાયાના પુસ્તક 9મો અધ્યાય છઠ્ઠી કલમ કેમ કે આપણા સારું છોકરો અવતર્યો છે, હમ. આપણને પુત્ર આપવામાં આવ્યો છે, હમ. તેની ખાન પર રાજ્યાધિકાર રહેશે અને તેને અદ્ભુત મંત્રી, પરાક્રમી દેવ, સનાતન પિતા ને શાંતિનો સરદાર એ નામ આપવામાં આવશે. દેવા નામ થયા કહો હા ગીત કોલે નામે હતે 5 નામે થયા કહો હા ઈમાં એના નહીં ના ઈમાં 7 યશાયા 7 અને 14 તે માટે પ્રભુ પોતે તમને ચિહ્ન આપશે. હમ. જુઓ, કુમારી ગર્ભવતી થઈને પુત્ર જનશે અને તેનું નામ તે ઇમાનુએલ પાડશે. હાલેલુયા ઇમાનુએલ ઇમાનુએલ એટલે આ પ્રભુ આપે આરે હે અને ये 5 નામે દેને ये का आरे रोय ઇમાનુએલ આપે આરે હે ને ત્યાં આરે ये 5 નામે રોય ઈ નાવ થવામાં ये 5 નામે દેખાડે 5 નામે ये કહાને થવે पांच 5 नावे काने थवे कहा कहीं वचन है ना ये नावे थવામાં ये नहीं का અને અહીં આખ્યા का इमानुएल नाव थવામાં ये અને ओ ये यशाया देवा भक्त है एक डायरेक्ट आखे भी देना या नाम इमानुएल है आखना અને એના ભવિષ્યમાં ઓનારા હે કે નહીં પણ ડાયરેક્ટ યા નાવ થવ્યા એમાં વાંચેલા 8:8 માં કहीं जी બાબતો એક શબ્દ જે વાપરે છે ત્યાં એક મહત્વ રહે વાંચા તે યશાયા 8:8 તે યહૂદીમાં ઘસી આવશે, હમ. તે ગભરાઈને આરપાર જશે, તે ગળા સુધી પહોંચશે અને તેની પાંખોના વિસ્તારથી હે ઇમાનુવેલ તારો આખો દેશ ભરપૂર થઈ જશે. અહીં ઓ યશાયા ડાયરેક્ટ જ આખે ઓ ઇમાનુએલ ಅದು ಎನ್ಲೋ નહીં હે તેરું ઓ ઇમાનુએલ ત્યાં નામ હજુ ભવિષ્યવાણીમાં દેલા હતા ડાયરેક્ટ ત્યાં આખી તેને ઓ ઇમાનુએલ અને અહીં 9:6 5 નામે દેલા હતા એ જે નામે હે એ એક દેવ ત્યાંમાં જે એક પિતામાં જે એક ત્યાં ગુણ હતા તે ગુણ યા પુત્રમાં થવનારો હે અને જ્યાં લેકે કાંઈક શબ્દ અલગ અલગ રીતે એ જ શબ્દ હે આ तुम्हाला લેકે કાંઈક રીતે तुम्हाला પ્રાર્થના में मागे तो कांईक शब्दो वापराता त्या शब्दाला अलौकिक शब्द एक आश्चर्यकारक होणारा जो शब्द है अलौकिक शब्द है वो एक दान देवा महिमा होती है ताज को ना कहा वो एक हिब्रू में जो एक त्या जो एक शब्द है पहले नो जो मतलब है का जहाँ एक प्रभु एक मान महिमा मिले ताज वापरना जो कहीं का अपन ही शब्द वापर जे गમે તા ઉઠા છૂટા બોલી દે છે એ 5 નામે જે હતે તા દેવા મહિમા होती है ता जियाल वापरना उठा छूटा गમે ता नहीं कहा का अगर पहले अपन नहीं जाता आता आम्ही तुम्हाला जाएंगे ना आम्ही वापर હતા तुम्हाला अपराध लागी हके कहा का आपे પોતાના નામ ઊંચા ઉઠવા માટે એ શબ્દ નહીં વાપરના जहाँ देवनी महिमा होती है ता एक प्रार्थना में ये शब्द वापरना कहीं लोग अलग अलग वापरी टाकता है अलौकिक को जो अलौकिक तो ही अलौकिक और अंदर अगर आम्ही ता एक देवनी महिमा नहीं होती ता ये शब्द नहीं वापराय
या हटे ये 5 नावे देले है तो ये आखे नावे देवाल नहीं देना है, खाली इमानुएल शब्द देनलो है। અને ઓ ઇમાનુએલ જે હે એ 5 નામે આખે ત્યાંમાં છુપાયેલે હતા, यहाँ कार्य अलग अलग અને ઈ દેવની મહિમા માટે નામે દેનલા હતા, ઈ પિતામાં હતા તે પુત્રમાં દેનલા है। यह लेके अलग अलग रीते गમે તા એ શબ્દ એ નામે નહીં વાપરના, જ્યાં દેવની મહિમા હોતી है ત્યાં જ વાપરના, नहीं तो बस आपा एक या गलत रीते एक देवा वचनाल का देवा लेके अलग रीते आपा પોતાની મરી મચડીને આપા અર્થ કાઢીને ત્યાં લેકે વાપર્યા કો જહે કોઈ જનારા, એટલે આપા અપરાધી ઠરી હકજે, કારણ કે ઈ વચન પરમેશ્वर પિતા પોતે है, ઈ એક કોઈ મનુષ્યથી એક लिखाला नहीं है। आम्ही ही જોઈએ કે આપા ફરી એક મથીમાં યાહું, મથીનો પુસ્તક પહેલો અધ્યાય, ચાલ થોડાક તમારે સમજાડી દઉં। आम्ही ही જોઈએ કે રૂથ એલી એક વિધવા હતી, એલી પહોંચના હતા नहीं का बोआज है ओ या थी एक पोह जायो आ तो ओबेद, અને ઓબેદ થી પાસે યસાયા, યસાયા થી દાઉદ, આ દાઉદ પોહ મોટો પોહ નાતાન, નાતાન પાસે ઓ એક સુલેમાન જો જાયો ઓ ઉરિયા हित्तीનો પોહ, આમ યા ખરી થે તને આતી ને हिंदी में જે રાખેલ શબ્દ વાપરે તો ઓ બીજા પોહ ગણે, यही देवाजी मर्म है एक यहाँ कहा ना में ही कोई देने दी उन्हें जुठा छुट्या इते एक व्यभिचार न गणे जाए, यही देवा एक देवा मनुष्य अगला एक कहीं की रीते आपा तुच्छ गणी दे है या कोई गणतरी नहीं, पण देव त्याल उभो कोई त्या एक महिमा को तुम्हाल जो है माई देनी जवाबदारी तुम्हारा नहीं कोई थी यहाँ में रोई नहीं काम कोई ली मन बख्शो हम आस्ता है कहा के देवा का એટલે હુને જ ઉઠ્યા છૂટ્યા દેવા યાહટી આખ્યા ઇઝરાયલ મૂસાલ भी का मूसा मान ताकत नहीं का दोगुणाल भी है ना, यहाँ मारे बोलतो कोई दी यहाँ मारे भी आई हूँ उत्पन्न कोई सकूं मां में ताकत है, जो देवे आपहाल अधिकार देनो आपहाल एक देवे संपूर्ण अधिकार दे देनो, कहा का मथी में आपा वाचा संपूर्ण अधिकार मने अपायो છે અને તમે જાઓ, अधिकार आपहाल देवे देनला है, कहा का आपा पाप में आता तो अधिकार नहीं देनो पण देवे जो संपूर्ण जाया ત્યાર પાસે પ્રાણ છોડીને જીવતો હોય તો અધિકાર તે આપહાલ દેનલા है, કારણ કે ત્યારે શિષ્ય હતા તો સુધા ત્યાં એક ત્યાં કઈ નહીં કહ્યા એક ફેફરાના આત્મા હતા ત્યાર બી નહીં કાઢી હોકલા, અલ્પ વિશ્વાસને લીધે ત્યાં અવિશ્વાસને લીધે કાર્યો નહીં હોય, તો જોઈ કે દેવાજી વચન है ये अद्भुत रीते है, यही जे आपे अगला आपा एक बीजा तुच्छ गणते हैं, हमेशा एक बक्ष्यो रहे का गमे तो मूर्ख रहे का गमे तो पिंडू भी रहे आपा એને આખના એલો પિંડુ હેલા કઈ કામ નહીં, કદાચ ત્યાં ઉભો કોઈ દેનો દેવાય તો ત્યાં કોતા આપે જિંદગી ખરાબ હોઈ ગઈ તો એટલે દેવાય જ્યાં લેક બનાવલા હે ત્યાં तुच्छ નહીં ગણના, કાલે ઉઠીને કદાચ દેવા સેવા કોતા મૂંડ્યો તો ત્યાર બી પસ્તાવનો સમય દેવા દેલો રાખલો, ચોરાલ બી એક સમય पे ત્યાં એક પસ્તાવો કોઈ લેતો यही જોવે કે કहीं કોહડા એક હેતા દેવે ત્યાં ઉભો કોઈ દેના, તો કઈ દેવે કે ન્યાયી है ત્યાં नहीं उभो करी तेना आपा को ले न्यायी है, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त ये पृथ्वी पे जन्म ले यो कहीं भविष्यवाणी देवाय काळ लिया था त्यार पासे ये एक दर्शन देने देवाय डायरेक्ट दर्शन थी वार्तालाप होता હતો, અત્યારે આપા એક વચન है હું મથની લખેલી સ્વાર્થા ત્યાં બીજો અધ્યાય પહેલી બીજી કલમ। હવે હેરોદ રાજાના સમયમાં યહૂદીના બેથલેહેમમાં યેસુનો જન્મ થયો, ત્યારે જુઓ માગીઓએ પૂર્વથી ઇઝરાયેલ આવીને પૂછ્યું કે યહૂદીઓના જે રાજા જન્મ્યો છે તે ક્યાં છે, કેમ કે પૂર્વમાં તેનો તારો જોઈને અમે તેનું ભજન કરવા આવ્યા છીએ। અને તે એ સાંભળીને હેરોદ રાજા ગભરાયો અને તેની સાથે આખું યરૂશલેમ પણ ગભરાયું। પછી તેને લૂકની લખેલી સ્વાર્થા ત્યાં બીજો અધ્યાય 8 કલમ થી આગલા વાંચીલા પાસે અહીંયા સમજાણું, તો પસ્તાવો કરનારને શોભે એવા ફળ ઉપજાવો અને પોતાના મનમાં લૂક 2:8 તે દેશમાં ઘેટા પાળકો રાત્રે ખેતરમાં રહીને પોતાના ઘેટાને સાચવતા હતા। પ્રભુનો એક દૂત તેઓની પાસે આવીને ઊભો રહ્યો અને પ્રભુના ગૌરવનો પ્રકાશ તેઓની આસપાસ દેખાયો અને તેઓ ઘણા ભયભીત થયા। દૂત ही पहला माथी में वाचा था एक घबराया
અને લૂક में વાંચ્યા તા ભયભીત કાંઈ ફેર હે કા બેની હરકા જ રોય તા તો બી ગાબરાના શબ્દ વાપરાનો असतो भयभीत जी है एक या तुम्हा मागो तो વધારે બોણ લે तुम्हा આકા ભયભીત અને ગભરાના ફેર હે કા तुम्हाला काय लागे આ સમજાડી હી મને સમજાઈ મનજી સમજાડી હા દેવાય ત્યાં કે પણ तुम्हा આખા કાકા એ જગતના કાંઈક જે શબ્દ હે તે तुम्हा મરી મચડી બાધા કે ત્યાં નિચોડ કોઈ तुम्हा ત્યાં લે સમજી હકલે હે અમે ગોતા तुम्हा વધારે જ્ઞાની હે ગાબરાના અને ભયભીત હોના પેલો યહાન ત્યાં 4 અને 8મી કલમમાં થોડાક વિવરણ દેખાડલા હે જે પ્રેમ કરતો નથી હમ. તે દેવને ઓળખતો નથી હમ. કેમ કે દેવ પ્રેમ છે અગલા દેવે પોતાના એકાએક પુત્રને જગતમાં મોકલ્યો કે આપણે તેના 18મી કલમ છે 18 પ્રેમમાં ભય નથી હમ. પણ પૂરો પ્રેમ ભયને દૂર કરે છે કેમ કે ભયમાં શિક્ષા છે અને જે ભયભીત છે તે પ્રેમમાં સંપૂર્ણ થયેલો નથી या शब्द लिही है कि छूटा पाड़ी देना भय અને ભયભીત એ પછી અલગ હોય જાય આપા એ છે ગભરાના અને ભયભીત આજુ ભયભીત ના એરાંદા છે પાછી તારે બાજા આજુ જ્ઞાન જે તે દેખાતા મુદે નહીં કા જો या विषय में गुए वरे तुम्हाला समजाडेल गाबराना कहा घबराया हेरोद राजा कहा घबरायो यरूशलेम आखा कहा घबराया नहीं का तो ई છે કે ગાબરાના હે યા લેકે તે સમય में तुम्हाला मैं जो સમજાડેલ ત્યાં પોતાના જે આપે મના કા આપણે અમે પોઈલા જીવન દેવાલ હોપ્યા તો આપહાલ બિયા હે અરે હા તો બતા કે ન્યાયી લોક જતાન માત આખા જીવન ખરાબ હે ને કહે જાઉં ને તા લોકમાન કાયા की આ તો આખી જિંદગી હે ને બધા મારપીટ કોઈ ને લૂંટફાટ કોઈ ને પી પી નાખા બધી જિંદગી ખરાબ એક બીજા અરે ખરાબ વર્તન કોતા તો આમી મીટિંગ ये तो लाग्यो हाँ की काय आखना ये आपहा लेके गाबरामण छूटी जाती હતી દેવળામાં યા નહીં કા તો અહીં એક જો રાજા હે ને યરૂશલેમ આખા ગાબરાયા એ માગીઓ હે એ કું હતા અને ઘેટાપાળા કું હતા એ યકુજ હતા કે અલગ અલગ હે ખૂબ वो रहती हमास्ते ने आपा नहीं का मागियो कु है ने घेटापाड़ा कु है अलग अलग कहा यह एक वर्णन कोला है तुम्हें यार ध्यान थी वाचा ना री माग्या लेके खाली तारो देखा यो ने घेटापाड़ा खा साक्षातता एक द्वितीय उपस्थित होला तो तुम्हें ध्यान नहीं देना અને હાલ તારા દ્વારા ही उदी लेना मागी मागी एला कु औरी અને घेटापाड़ा डायरेक्ट उतना जाने ये ना क्यों औरेला जो ही जे एक देवा वचन है और राजा है राजा घाबरायो या हटीका माँ पासन जो कु राजा औरी माँ शिवाय कु राजा है माँ पाने राजपद जता रोनारा पासाई काय को है आजकाल અહીં ચાલી રહેલા है राजकारण में क्या खुर्ची जाती रो हड़े त्याल तो एला गोई टाकनारा त्याल तो एला गोई टाकनारा घाबराई जता हा बादा माँ पाने आज અહીં राजपद जता रोनारा घाबराई जनारा पण અહીં જો એક રાજા घाबरायो या पद ने લીધે घाबरायो माँ शिवाय कु नहीं કાકા ત્યાં તો કોઈ ભવિષ્યવાણી જો છે ને રાજા પાસે બધા લાદ્યા હતા યા વિશે કઈ જાણ કો ઓલી ખરી કા ત્યાર પાસે તા કે રાજા ત્યાં આગલા જાણ કોઈ કાય કે લીખલા હતા અહીં વચનમાં હે યહૂદિયાના બેથલેહેમમાં પ્રબોધક એમ લખ્યું છે કે ઓ યહૂદિયાના દેશના બેથલેહેમ તું યહૂદિયાના સુબાઓમાં કોઈ પ્રકારે સર્વથી નાનું નથી કેમ કે તારામાંથી એક અધિપતિ નીકળશે જે મારા ઇઝરાયલી લોકોના પાળક થશે પાળક ઘેટા પાળક એ જે માગી લોક હે એ જ્ઞાની હે ज्योतिषियो है हिंदी में ज्योतिषियो गुजराती में मागियो और इंग्लिश में इंग्लिश लोग कहता है इंग्लिश में क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी का एस्ट्रोलॉजी का एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ध्यान देजा तुम्हारा जहां इंग्लिश ना आवड़े ती વધારે ध्यान देना है एस्ट्रोलॉजी ये के ज्योतिषियो અને यह ज्ञानी भी आख्या ज्ञानी इंग्लिश में क्या आख्या वॉइस में
काही जे शब्द आहे या शब्दाला एक अलग अलग देखाय आपल्याला योकुच ईर्षा अदेखाय ते બધા યોકું જ ને નહીં का योकुच गणाय ને ईर्षा है अदेखाय है कुसंप है हम अलग अलग है यासाठी अलग अलग शब्द वापर्या ને બધા આખા યોગઠા જ કોઈ નહીં સમજા હાટી દેવનજી અહીં દેલા है બીજા તમારા જગતના પુસ્તકામાં જે શબ્દ હોય ત્યાં યોકું જ અર્થ નીકળે પણ અહીં જે થવલા है એ બહુ યામે જ્ઞાન દોબલા है કાકા ઈશ્વર પ્રેરિત વચન है અને એક ઘેટા પાળક જે હે યા એક ભરવાડ શબ્દ વાપર્યો ભરવાડ એ ભરવાડ કોણ હતા આજે હે ચાતા હેલા का हाँ એ ભરવાડ जो है एक મિસર में આને જો એક જે 70 લોક याकूबના જે એક પહા હતા ત્યાં આખા કુટુંબ 70 લોક હતા અને તે જોવા એક મિસરમાં ગયો હતા દુકાળ પડલો નતા કે મિસરમાં કોણ या 12 પહામારે કોણ જાયનું આતો હતા યુસુફ તા રાજ્યપાલ હતો ત્યાં તમે આખા કે અહીં હતા રાજા ખાલી રાજકોતા હતો અને ઓ યુસુફ એક રાજ્યપાલ તા તે તરીકે તા હતો અને તે આખા હેન્ડલિંગ કોતો હતો અને 70 લોક હાથી તા આખા જોવે કે મિશન મારે જોવે લોક મૂસા દ્વારા કાઢી લેના તો કોલા લોક હતા 6 લાખ પાયદળ પુરુષ હતા આમી ગોજાઈન ગણી લેજા 100 લાખ પાયદળ પુરુષ એટલે ચાલી જનારા પુરુષ 6 લાખ હતા ત્યાં એક આખા વંશ ઓરીતિ કે કોલે ઓરીતિ ગોજાઈન શાંતિથી ગણ્યા ગોજા એ 70 लोक माने ए लोक माने છે કે વંશ હતો તો વંશ એક ઓ ઘેટા પાળક તરીકે હતા અમે तुम्हाला भरवाडेला कुवा लाख्यान हुने ता बोलिया गो हेलो तुम्हाला वचन देखाडो હું उत्पत्तिનો પુસ્તક ત્યાં 46માં અધ્યાય ગલતી નહીં હોય તો હા 32મી કલા उत्पत्ति 46 અને 32 અને તે લોક ભરવાડ છે કેમ કે તેઓ ઢોળ પાડનાર છે તેઓ તેમના બકરા તથા તેમના ઢોર તથા જે સર્વ તેમનું છે તે લાવ્યા છે ઓકે અહીં ઉચ્ચ હમાન તમારે હા ને તો તામાં એક 70 લોક હતા તમારે એ લોક કે તા રોતા હતા અને ત્યાર પાસે એવો કે એને વંશ લહા વધતા ગયા એ ભરવાડ તરીકે તા એક લહા પાસે ઘેટે બોકડા હતા અને ઈ એક ઇઝરાયલ એક ખરીદેલા દેવા પસંદ કોલા લોક હતા ત્યાં માને એક ઘેટા પાળક એક નવા કरणમાં ત્યાં એક દર્શન દેના ત્યાં વંશમય ત્યાં નહીં હા તે કાંઈ જાતા भी રોઈલા यहाँ जो वंश जहाँ कोई तुम्हारा में एक सुलेमान है नातान है यहाँ जो वंश है यहाँ मारे नातान ना वंश मारे यूसुफ ये नो अने सुलेमान ना वंश मारे मरियम यानी अने यहाँ मारे पास एक प्रभु यीशु ख्रिस्त जन्म जायलो है ये वंश ना एक यहूदा मारे ये एक आखी हिस्ट्री देव दिखाड़े है तो यही जी एक देवाई अपाल जे दिखाड़े घेटा पालक तो रहे यहाँ लेक डायरेक्ट कुछ कहा दर्शन देना कहा का ए घटा पाळक राती जे પોતાના કે ઘેટે હતા ત્યાં લાચવા આટી વાઘ બી સામે એ ત્યાં એક સામે સાથી ઠોકીને તે કે વાઘા સામનો કોતા હતા તો એક ઘેટા પાળક યોક બી ઘેટા લઈ જાય ત્યાં સામનો કોતા હતા રાતી અગર રાતી અપાલ કાંઈ હાચવા થોવ્યા નહીં કાંઈ બિલાડા નહીં ગયા આપા તારે ઉઠી ગો યતે રોજે ઘેટા પાળક ને હે ये मंडળી માં એક બી કાની હે નીકળી ગયો તો ઘેટા પાળા કા જવાબદારી है અને એક કોટેખર પણ એક त्या घेटाला हाचावणारा હતા यासाठी याल डायरेक्ट दर्शन देना ए जे ज्ञानी હતા ए ज्ञानी हाल खारी एक ओहड़ा देके देखाड़ी देना तारो देखाड़े तारा आधारे ते ताईना कहा का यहाँ पर बुद्धि आती एक खगोल शास्त्री आता ए वैज्ञानिक लोग जेवा आता ते समय में या પોતાની બુદ્ધિથી ચાલતા હતા પણ યહાલ બી દેખાડ્યા એક ઘેટા પાળક રાજા પાઈ નહીં ગુઈલા એ એક માગી લોક રાજા પાઈ ગુઈલા है અને એ માગી લોક 40 દી પાસે એલા હે અને ઘેટા પાળક જો જન્મ જઈને તાં જઈને ઉપસ્થિત હોલો એ કદાચ તાં બાજુમાં રોતા હતા તે દેશમાં ઘેટા પાળક એક શબ્દ એટલે त्या દેશમાં તાં જે રોતા હતા તે એક ખેતરમાં તાં ત્યાં ઘેટાલા હસાવતા હતા અને તે એક ઘેટા પાળક ઓહડા એક ગમ્મતી હોઈ જાય જે કોઈ દાઉદ હે રીસ અને સિંહાલ ત્યાં લેકે માય ટાકી દેનલા એક ઘેટા પાળક આજનો એક મંડળીનો ઘેટા પાળક હે યોગ બી વ્યક્તિ હિરે જાય તો ત્યાં લગ દુઃખ રાંધો છે નહીં કા
कहा गया काय जया त्या मुलाकात करा અને તે સમયે એક જગાકી રીતે ઘેટા પાળા કરતા હતા તે એક હાચાવતા હતા વાહના બચ્ચાલ બી કાતો નુકસાન કોઈ ને તો ચૂપ નહીં બોતા હતા યાટે એક અનુભવી વ્યક્તિ હતા યા ઘેટા પાળક અને એ માગી લોકો હે પોતાની બુદ્ધિ અક્કલથી ચાલતા હતા પણ યહાલ બી દર્શન દેના અગર એ ઘેટા પાળક રાજા પાસે જાય તો તા બક્ષવ ગણે જનારા યહાલ કઈ કહે કે હુસ પડે કાકા આમાં દર્શન દેના અને માગી લોકો એ બુદ્ધિજીવી લોકો હતા यहीं से आख्या का माले के तारो देखायो तो तारो एनो का यरूशलेम ने बेथलेहम में जन्म जायलो है यरूशलेम त्या बाजूना एक बेथलेहम गाम है ता जन्म जायलो है इजराइल में एक यरूशलेम है यरूशलेम एक इजराइल ना राजधानी है અને त्या बाजू में एक बेथलेहम है અને એ એક લોક જે નાઝરત થી 145 કિલોમીટરના અંતર पे એ લોક તારે તા येनला હતા અને એ માગી લોક તે દેશમાં રોતા હતા અને ત્યાં જોવા એક દર્શન દયા એ થોડાક તમારે આમાં દેખાડું લુકની લખેલી સ્વાર્થ ત્યાં બીજો અધ્યાય 8મી કલમ ફરી વાંચા તે દેશમાં હમ ઘેટા પાળકો રાત્રે ખેતરમાં રહીને પોતાના ટોળાને સાચવતા હતા. તે દેશમાં રહીને એટલે જ્યાં દર્શન જાયેલા હે જ્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જોવે જન્મ જાયેલો હે તે દેશમાં એક રાનામાં એક ઘેટે હચાવતા હતા यहाँ अंतकरण शुद्ध आता ये जो मागी लोग है ये जो बुद्धिजीवी लोग है यहाँ अंतकरण भी शुद्ध आता पण देवा एक वचनाल एक महत्व नाही जो लहा त्या जाना तो लहान बाकी इथं आम्हा जहाज है इत बदा आखा होत खोळा मागो जे आजकाल भी एक वैज्ञानिक एक नुज ही आम्हा होत्या पण युक्ति नवी पृथ्वी तो बनी हिंच नाही कि आम्हा होदी काढ्या है नवा तो होद्या नाही वचन में है नवा कुये बोनाड्या हे त्यालू तुम्हा होत खोळ कोया को नवा बोनाडी आ ना नवा बोनाडता पण ती व्यर्थ हो जाए काही कोहडाची है ती होतखोळ तर कोत हा पण ती एक देवा वचन में है तीज होतखोळ है कहा का जी एक आकाश में है जी पृथ्वी पे है तीज आजकाल होतखोळ चाले है અને તામજ પણ ઈ એક બુદ્ધિજીવી है यामा अंदर जाता आत्मिक રીતે यहाँ पर नहीं यहाँ टी साक्षात यार जो एक घेटा पाळा काले के दूत ये नाख्या અને માગી લોકો હાલે કે ડાયરેક્ટ એક ખાલી એક દેખાડ્યા એક અંદાજે પંચડાયો છો નહીં कहा काय बुद्धिशाली नाही आणि या गरीबाल देव यासाठी पसंत कोला काय हे एक डायरेक्ट त्यार आपा वार्तालाप होऊ शकते डायरेक्ट आपा एक आत्मामय रोइन देवाला आपा के साक्षात देवाल होत होऊ शकते तो ये जे घेटा पाळक है घेटा पाळक अंतकरण शुद्ध दो यार एक दूत वार्तालाप होता तो त्यार પાસે સ્વર્ગની આખી સેના તા એન ઉપસ્થિત હતી આમી તે ઘેટા પાળક હા રહેતા આખી સ્વર્ગની સેના કાઈ જરૂર હતી ता तेज जागे एक बाजू में ते एक रानहा में ते औरी पण ता जो एक बेथलेहम में जन्म जो प्रभु यीशु ख्रिस्त त्याल मान सम्मान ता आटी स्वर्ग मारे आखी दूतनी सेना येन उपस्थित आती आणि त्या एक अद्भुत આગલા નીચે માં तुम्हा वाचे તો તમે એક આખી સેના વાંચીલા પ્રભુના એક દૂત તેઓની પાસે આવીને ઊભો રહ્યો ને પ્રભુના ગૌરવનો પ્રકાશ તેઓની આસપાસ દેખાયો અને તેઓ ઘણા ભયભીત થયા. દૂતે તેઓને કહ્યું કે બીહોમાં કેમ કે જુઓ હું મોટા આનંદની સુવાર્તા તમને કહું છું અને તે સર્વ લોકોને માટે થશે કેમ કે આજ દાઉદના શહેર. પછી દૂતની સાથે આકાશી સેનાઓ સમુદાય એકાએક પ્રગટ થયો. તેઓ દેવની સ્તુતિ કરીને કહેતા હતા કે પરમ ઊંચામાં દેવને મહિમા થાઓ તથા પૃથ્વી પર જે માણસો વિશે તે પ્રસન્ન છે તેઓને શાંતિ થાવો. ઓકે અહીં એક આકાશી સેનાનો આખો સમુદાય ગયો ઘેટા પાળકા માટે નહીં ને જ્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ જાયલો અને જે ઘેટા પાળકા લાખેલ કાય કે ગબણમાં લપેટલો લુગડામાં લપેટલો તુમા ત્યાલે આહા અને યા માગી લોક જો એના તે લુગડામાં લપેટલો નહીં આયો મરિયામે એક ગો આતે તા જઈને મરિયામે પાસે આતો તા જઈને ત્યાં આયા એ 40 દી પાસે એના અને યા તાત્કાલિક કાંઈ એટલે અહીં દેખ્યા કથા ગબણમાં આતો કાકા ઈ જે એક હિસ્ટ્રી હે બહુ એક रहस्यमय देवे थवला है पण यार झिणवटથી આપા વાજે એક એક શબ્દ હમે તો યાર આપાला સમજાય અને સમજા હટે આપા આપા ટાઈમ જોજે કાકા સમયનો અભાવ હે આપા જો ये जे 9:30 વાગે 10 વાગે છે અને જાના પાસે મહાર નહીં સમજના કોલા
तो काही की जो बाबतो रहस्यमय जो बाबतो देवे थोल्यो जो प्रभु यीशु ख्रिस्त या जन्म लई एनो त्याजी ओली एक गहराई थी जो वे मागी लोग एना एक त्याल एक सोनू लबानो नजराणो को या घेटापड़ा का ही नहीं को यहाँ बचा तुम्हें हारता यही नहीं को यहाँ जी दर्शन त्याल जी देखा डेल आबे हो सेम टू सेम त्याही ता तय को देखा अन त्याही एक ता त्याल या घेटापाड़ा का दूताई ना क्या हिरे पास है नहीं की जाता नहीं एक घेटापाड़ा राजा पे नहीं गुइला ए डायरेक्ट दा एक जन्म जायलो प्रभु यीशु ख्रिस्त नो ता गुइला मागी लोग जे हेता ज्ञानी लोग ए राजा पाई गुइला न राजा हे आख्या का जा तुमा चोकचास ती एला नता के सहे तीमान आखजा पास आई भी जाहे राजा ता एक क्रूर रीते ता एलो शब्द वापरलो कहा का राजा ता है के माप सिवाय एक बीजो राजा नहीं रहतो ओ कहे के राजा बने એટલે ત્યાં લેકે અને એ માગી લોક પાસે તારે ત્યાં લેકે સપનામાં દર્શન દેના સપનામાં જાણ કોઈ तुमा બીજી વખત રાજા પાઈ માં જા અને સાઈટરે નીકળી ગયા અને તે ટાઈમે રાજા બી વિહરાઈ ગયો કાઈ નહીં ઈ પાસે અને ઈ જે એક 40 દિહા પાસે એના ત્યાર પાસેના જે એક કાર્યો જયા પાસે રાજા અરે તો રાજા આખે એનો આખે માં તો આખ્યાને માં ઠોકીને જતા રહ્યા ત્યાર પાસે રાજાએ જે એક ચોકસાઈથી બધા ચેક કોયા અમે ઓલો સમય જયો હન એ સમયમાં તે માગી લોક એનલા એ કે કોણ એટલે બેન યોક વરાહાના પાસેજી પહોંચ્યો રીતે હાલ માય ટકા કાકા માન ઠોગીને જતા રહ્યા માં પાસે કાદો રાજાને બોલનારો હે અને એ લોકો રાજા ઉભો રહ્યો यही पास एक जाहिर कोई देना बेन वराहाना पहुंचते हाल माय टकना काका याला अंदाज नाही आतो आणि ये मागी लोक ठाकान निघी गया आणि ताव ते प्रभु ते एक युसुफाल आणि मरियम लाख्या त्याला एक दर्शन देना या पहाल नाही तुम्हा जाते रहा विचार में जाते रहा तारे पासी ना ई जाना અને એના જે એક ભવિષ્યવાણી હતી તે પૂર્ય કરવા હતી અને તવે પાસી એને તો નાઝરત में જઈને રોકાઈએ या हटी का ओ नाजारी आखવામાં ये काहे की जो भविष्यवाणी है तो स्टेप बाय स्टेप देव पूरा करतो जाय आणि या जी एक रहस्यमय बाबतो याला आपण उपरा सुपरी एक समाज जे तो नहीं समझे ये आत्मिक बाबतो है ये ईश्वर प्रेरित वचन है અને યાર એક આત્માથી સમાજ જતો હોય નહીં તો પાછા આજકાલ એક આજુ પાછી નહીં ગયા મથની લખેલી સ્વાર્તા ત્યાં 10મા અધ્યાય 34મી કલમ આમી ફરી નીગી ટકા यहाँ વાંચી લો એવો આપણે વિષય ને હે પણ યાર એક ખાલી તમાર જાણકારી ને માટે તમારે એક સામે જવાબ દઈ શકે યાર પૃથ્વી પર શાંતિ કરવાની હું આવ્યો છું એમ નો ધારો શાંતિ તો નહીં પણ તલવાર ચલાવવાને હું આવ્યો છું ही वचन है ये एक जगह की रीते समझे तो नहीं समझाए ही एक एक शब्द वापर्यो ओ जो ही हरेक वचन ત્યાં દેખાડીએ પ્રભુ ઓ આઈ દેવ હેતા આઈ જગતાલ બચણાય ન કઈક વચન દેખાડીને પાછા ઈ વચન ત્યાં દેખાડ્યા ઓ તો શાંતિ કોરા નહીં નો ફૂટ પડાય નો તરવાર ચલાવે નો કુટુંબાલ વેર વિખેર કોરાય નો એલો કઈ કે એલો શાંતિનો દેવ ગણાય શેતાના काम है એકન ત્યાજી एक प्रचार कोना ये लगे हाँ चालू है અત્યારે અમે યાર तुम्हा कह के जवाब दे शांति कोरा तने पेने तरवार चलाड़ा ने जी के कुटुंब में है 5 है त्या मारे आई है न पोहे उल्टा कोरा नहीं का फुट पड़ा है ना कह के तुम्हा कह के हम जाड़े यार माना का आपे गो माना का 5 जाए है न 5 जाहल योगता सेवका द्वारा एक कोई तकलीफ समस्या माटे एक ત્યાં જઈને પ્રાર્થના કોઈ એક વ્યક્તિ માટે અને એક વ્યક્તિ લઈ હાટી કોઈ તકલીફ માં રહ્યો તો બીજો વ્યક્તિ ત્યાં સહારો તો રોનારો તો લઈનો અને પ્રાર્થના કાઢી અને તો હારો હોઈ ગયો ત્યાં ત્યાં કોઈ ખર્ચો નહીં લાગ્યો પ્રાર્થનાથી તો હારો હોયો ત્યાં તમામ તકલીફો દૂર હોઈ ગઈ તો પાછી દેવાલ જીવન હોપનારો નહીં કા આમી તો આરે ન હતો બી પાસે અરે યાર અમે ઓલો એક અહીં તા ફિર્યા ફીરી કોતરાય હા અને ખાલી પ્રાર્થના કોઈ તેલ લાવીને પ્રાર્થના કોઈ હારો હોઈ ગયો ત્યાં બેની હે વિશ્વાસ થઈ લેતો અમે 5 દાહમાં તા ફૂટ પડ્યા કે નહીં થોડા એક દેવાલ બેન જાહે દેવાલ જીવન હોપી દે 3 જાહે ને હોપ્યા તા ફૂટ પડ હે ત્યાં લાખ્યા આત્મિક રીતે जी एक देवाल जीवन होप्या અને બીજા નહીં માન્યા તા ફૂટ પડ હે આખા ગોઆલ વેર વિખેર કોરા હટીના શબ્દ વાપર્યો देव शांतिदा એનો कहा का तो शांति नो सरदार शांति नो राजकुमार है पर समझना आपे में गलती हो जाए कहा का वचन हम समझे ने जगह की रीते हमेशा या वचन नहीं है ना
આત્મિક રીતે એ વચન હું તોવે સમજાય કહા કા ઈશ્વર પ્રેરિત વચન હે અને દેવા મુખના નીંગલા વચન હે દેવા લાજે કાદો દેખી નાખે દેખનારો હોય તો જીવતો નહીં રહે આપાતા દર્શન નહીં શકજે દેવ આબેહૂબ આપે વાર્તાલાપ હોઈ શકે તો ત્યાં તાકાત હોય રૂપાંતર હોય ને આપે ગોઠી હોઈ શકે તો એ જે કહે કે વચન હે તે સમજા હાટી અઘરા આવજા હે આજે એ કાર્ય ચાલી રહ્યો તો તુમા ત્યાં લે કે જડબે સડક જવાબ દે યા હાટી દેવાઈ છે કે યા જગતના ગરીબ હાલ પસंद को ले हैं अगर प्रभु यीशु ख्रिस्त या महल में जागल जन्म लेतो जे के मूसा था एक वो राजा पोहा तारीखे राजा पोहा पोहा तारीखे गणવામાં એન લોપે નહીં ત્યારે થોડા ક્ષણના એક સુખ ભોગવા તે તુચ્છ ગણી દઈને તો તાને આતો જ નહીં પણ કદાચ ત્યાં મોકો હતો રાજા રાજવાડામાં ને તો ત્યાં લોકહારે તો નહીં રહેતો ગબણમાં જન્મ નહીં લેતો તો આપે જ વાહતા જાગો નહીં હતો कहा का आज ई जी दी एक मैं तुम्हारा वचन में है અને આગલા વ્યાખ્યાન પ્રગટીકરણ 3:20 में આજુ બી પ્રભુ યીशु ख्रिस्त जो जन्म लेधो आपे हृदय में जन्मोला हाटी यो आपाल दर्शावला गबण ओली खराब जग्या ओली गंदवाड़ जग्या आपा भी एक त्या देवाल नहीं जाए तो आपे में जीवन ओड़ा खराब आता जो देवा वचन वो नहीं है तो आपा जीवन बदल्या तो प्रभु आपा जागो देनलो है देवा वचनल महत्व देनला है देवा वचनानुसार आपण जीवन जा एक આગલા વધે તો આપણામાં શાંતિનો અનુભવ હોય કા કહો દેવ શાંતિદાયનો યા દેવા ઉપર જો કાદો ભરોસો કો હોય ચાલે ઈ જ કે દેવા વચનમાં ક્યાં અહીં કાયમુ જ જીવ્યા જ કોઈ ઓહડો કોઈ વ્યક્તિ ને હે યોગ દી નાશ હોના છે અને જો જન્મ લઈએ હે તો ત્યાં એક નાશ હોના બી ડેટ તૈયારી જ હોય અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એનો ત્યાં નહીં કોઈ અંત હે નહીં કોઈ ત્યાં એક શરૂઆત त्या सर्वात कादो ने आखी होके त्या अंत को वही तीन कादो आखी ने होके कहा तो त्या लाख्या सनातन आजकाल सनातन काही शब्द गमे ता वापरी दे जो सनातन ना योग्य है त्या शब्द वापरनारो प्राण फूकना आपे जीवना ठिकाणा नहीं ने बीजा में आपा प्राण फूकजे बोली मूर्खता है नहीं का आपा जेम तेम जिंदगी देवे देली है ये हाचवी ने हकजे ने बीजा आपा उच्च चढ़ुया को छे बीजा लापा हाँ तू मोठो ये एक मूर्खता है हरेक बाबत में अपन देवा वचनाल महत्व दे छे ई समझाड़े खूब समझाड़े होड़ा पण समय ना अभाव ऑनलाइन ना मां बोलना समाप्त को हूं समय पूरो होयो मान देलो समय 1 કલાક संदेश देनो आई વધારે समय ले दो तो तुमा माफ को जा काका गलती तो नहीं कोई वचन बोली हो गोने गोठियत काढ़ी हो ज नहीं का એટલે માફી તે નહીં જ માગો या પોતાની જગ્યા ઉપર હતા आप हाल आम्ही ये समय में प्रभु मान दर्शन दान जो છે તે समय में घेटापाड़ा खाल दर्शन देना ते समय में हरेक जे न्यायी लोक हारे देवे डायरेक्ट वार्तालाप कोई आपे रहने कोरी का जो देवे तुम्हें मा માટે એક જન્મ લઈને ही એલો है तो प्रत्येक व्यक्ति हारे एक वार्तालाप कोई શકે है देव दयाळो है देवाजी अनुग्रह इमानुएल देव आपे आ रहे है हरे कहा अपाल एक अनुभव कौन है देव आपे आ रहे है हालेलुया आपा પોતાની આંખો બંધ કોતે जो देव ये पृथ्वी पे जन्म લઈને એલો है आपा પોતાનું હૃદય તપાસ કોતે आज સુધી जन्म प्रभु ना एक जन्म दी उजावती है नहीं उजावतो ये न काय मा जीवन में परिवर्तन ये ना काय जूनापणा ज लઈને આજુ या वरहा में उपस्थित है ई ज जीवन લઈને नवा वरहा में जाए आपे जीवनाल तैयार कोना है आपे जीवना में प्रभु ने जी करुणा है त्या जी दया है त्या जी आपे पे प्रेम कोयो देवा वचन में आखे तुम मां पे प्रेम कोते तो प्रेम नहीं है पर मैं तुम्हें पे प्रेम कोयो तो मोठो प्रेम है त्या प्रेम ने લીધે प्रभु आज तुम्हारे मान एक दर्शन दाम आगे काका देवे ये समय में हर एक समय में अभी पासे ना जो जीवन है देव आपे आरे वार्तालाप करा मागे है देव ने अद्भुत दया ने લીધે त्या प्रेम ने લીધે आपा पोताल आपे हृदय लेके ढोंढोळते पोताल आपा एक तपास कोते गुया वरहामय जी जीवन आता काय या वरहामय तीच जीवन लेन पासी ना तो प्रभु एक दरवाजा ही ये ठोके
ठोकी रहिलो है। जो अगर तुम्हें भूया वरहामय जीवन लઈને न है तो आज देव तुम्हें हृदय रे ठोकी रहिलो है उगाड़ तुम्हा मा माटे आज तुम्हा दरवाजा ठोकी रहिलो है का तुम्हें जीवन बदली टाका आज तुम्हें जीवन बदला हटी न आज तुम्हा शांति दा न आज तुम्हें पे प्रेम करा न तुम्हा मन जागोदा तुम्हें हृदय में जागोदा ये गबान एक आपे हृदय है इको अहा हृदय है आपा तपास होता है। धन्यवाद। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। धन्यवाद। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुतियाँ, तेरी प्रशंसा करते मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुतियाँ, तेरी प्रशंसा करते मेरी जुबान। यीशुआ यीशुआ मेरे दिल में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ यीशुआ मेरे दिल में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा दिल बने तेरा सिंहासन मेरे आत्मा तेरा आसन मेरा दिल बने तेरा सिंहासन मेरी आत्मा तेरा आसन मेरे मन में तू विराजमान यीशु मेरे तू है बड़ा मेरे मन में तू विराजमान यीशु मेरे तू है बड़ा यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा तुझे देखना मेरी जान तेरी ओर यीशु करीबा Glory in the name of Jesus. तुझे देखना मेरी जान धन्यवाद Glory in the name of Jesus. यीशु करीबा तेरी महिमा में सबको सुनाऊं तेरी महिमा में सबको सुनाऊं यीशुआ 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 मेरे मन में
सब मिलकर once again यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ धन्यवादની સાથે પ્રાર્થના કરતા પ્રત્યેક જણ આપા પ્રાર્થના કરते हैं हालेलुया हालेलुया यस 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 हालेलुया 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 पवित्र 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 अति पवित्र અને ઉચ્ચ ને ઉન્નત મહાપ્રતાપી સિંહાસન પર બિરાજમાન સ્વર્ગીય પિતા અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ આ સમય પર પ્રભુ તમારી કરુણા તમારી દયા અમારા પર બની રહે માટે અમે ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ જે પ્રભુ તું એક અમારા માટે જન્મ લઈને આવ્યો તમે એક બાળક બનીને તમે આવ્યા અમને બચાવવાને માટે હરેક યોજના તમે કરી કારણ કે પ્રભુ તમે અમારા પર પ્રેમ કર્યો છે હરેક અમે પાપના પૂરમાં વહી જતા હતા પણ પ્રભુ સમય પર તમે આવીને અમને બચાવવાને માટે તમે એક અદ્ભુત રીતે તમે યોજના તમારી કરુણા અમારા પર કરી એ માટે અમે ધન્યવાદ કરીએ છીએ જે ગબાણમાં તમે જન્મ લીધો એ ગબાણ બીજી કોઈ નહીં પણ પ્રભુ અમારું હૃદય હતું અમારું હૃદય ગંધવાડ અમારું જીવન એક ગંધવાડ સંસારના હરેક મોહમાયાથી પાપ અપરાધમાં હરેકમાં અમે ફસેલા હતા પણ પ્રભુ તમે અમારો તમારું જે વચન છે એ વચન પ્રભુ તમે પહેલા તમે તમારા શબ્દ હતો અને શબ્દ તમે હતા અને શબ્દ એ દેવો જ હતો પ્રભુ એ કાર્ય તમે અમારા જીવનમાં કર્યો માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ અમારો અંતકરણ ખોલીને અમારું સત્યતા અને પવિત્રતાથી અમે તમને ગ્રહણ કરીએ પ્રભુ તમે આવો અમારી હૃદયમાં તમે વાસ કરો એ માટે કે પ્રભુ અમે એક સાક્ષી એવિડન્સ તરીકે અમે આગળ વધીએ કે પ્રભુ અમારામાં જન્મ લીધો પ્રભુ તમારું વચન અમારામાં છે અમે સત્ય પર વિશ્વાસ કર્યો છે અને પ્રભુ તમારું વચન કહે છે જે સત્યને જાણે છે તે સત્ય તમને આઝાદ કરશે હરેક પાપમાંથી તમે આઝાદ કરનાર દેવ હરેક પાપમાંથી તમે ક્ષમા કરનાર દેવ તમે છો એ માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ પ્રભુ આ સમય પર પ્રભુ તમે તમારું વચન બોલવાને માટે તમે સ્વર્ગીય જ્ઞાન પૂરું પાડ્યો અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ આ વચન પ્રભુ અમારા ઉદય પાટી પર રહે અને એ વચન દઈને પ્રભુ અમે તમારી મહિમા કરતા આગળ વધીએ એવું તમે થવા દેજો ધન્યવાદની સાથે પ્રભુ અમે તમને જ માન મહિમા આપીએ કારણ કે તમે આદર યોગ્ય પ્રભુ પરમેશ્વર તમે છો મહિમાના યોગ્ય દેવ તમે છો એ માટે પ્રભુ અમારા થકી કેવલ તમે મહિમાવાન પામો સર્વ આદર માન મહિમા ગૌરવ તમને આપતા પ્રભુ ઈશ્વરના નામમાં માગીએ છીએ